translation. At the Rajasuya Yajna, performed by Maharaj Yudhishthira, there was great assembly of all the elite men of the world, the royal and the learned orders. And in that great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Purport by Sri Prabhupada. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira, the emperor of the world, performed the Rajasuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of that particular emperor. One who accepts the challenge has to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated challenger would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. So Maharaj Yudhishthira also dispatched such challenging horses all over the world, and every ruling prince and the king all over the world accepted Maharaj Yudhishthira's leadership as the emperor of the world. After this, all rulers of the world under the regime of Maharaj Yudhishthira were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajasuya. Such performances required hundreds of millions of dollars, and it was not an easy job for a petty king. Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under present situations, is now impossible in this age of Kali. Nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So after being invited, all the kings and the great learned sages of the world assembled in the capital of Maharaj Yudhishthira. The learned society included the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages were invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in the society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in the society, and they are not mentioned herein. Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So in that great assembly, Lord Sri Krishna was cynosure of the neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Krishna, and everyone wanted to pay his humble respects to the Lord. Bhishmadeva remembered all this and was glad that his worshipable Lord, the personality of Godhead, was present before him in his actual formal presence. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, name and fame of the Lord. That is easier than what is imagined as meditation on the impersonal feature of the Supreme. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that to meditate upon the impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply a waste of time, because very seldom is the desired result obtained. The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form and pastimes, and therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in the Bhagavad Gita. The Lord is not different from his transcendental activities. It's indicated also in this shloka that Lord Sri Krishna, while actually present before the human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although he might not have been recognized as the supreme personality of Godhead. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading, because a man after his death cannot become made into God. Nor can the personality of Godhead be a human being, even when he is personally present. Both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Lord Sri Krishna. Presents the Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimira-andasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో మనం ఇప్పుడు ఆ భీష్మదేవుడు భగవంతుని ఎలా తలుచుకుంటున్నాడనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. సో భీష్మదేవుడు భగవంతుని యొక్క పార్థసారథి రూపాన్ని తలుచుకుంటున్నాడు, తన యొక్క అదృష్టాన్ని. అలానే ఆ రూపాన్ని తలుచుకుంటూ అక్కడున్న సైనికులందరూ అదృష్టవంతులు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దేహాలను వదిలిపెడుతున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క సుందర రూపాన్ని తలుచుకుంటూ వదిలిపెడుతున్నారు. కాబట్టి ఇటు తన పక్షమైన పాండవుల పక్షం కాకుండా అటు కౌరవుల పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా వైకుంఠ ప్రాప్తి జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి సాక్షాత్తుగా, ఎందుకంటే ఆ మనిషి జీవితం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే, గోల్ ఏంటంటే ఎండ్ టైంలో అంతకాలేచ మామేవ అనుస్మర, నన్ను తలుచుకుంటూ అంతకాలంలో ఎవరైతే దేహాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారో వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది లేదని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో అలా ఆర్టిఫిషియల్గా తలుచుకునే అవసరం లేకుండా వాళ్ళందరికీ నేచురల్గా భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు చూస్తూ వదిలిపెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఉత్తమ జన్మలు లభించాయని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎవరి గురించి తలుచుకుంటున్నాడు ఆయన? లలిత గతి విలాస వల్గుహాస ప్రణయ నిరీక్షణ కల్పితోరు మానః కృతమనుకృత్య వత్య ఉన్మదాంధ ప్రకృతిం అగల్కిల యస్య గోపవద్వః. సో అతను ఇప్పటివరకు పార్థసారథి రూపాన్ని తలుచుకుంటున్నాడు. ఇంకొక రూపం ఏం చెప్తున్నాడంటే గోపవధువులతో ఉన్న రూపం. గోపస్త్రీలతో పాటు రాసలీలలో ఉంటే ఆ గోప స్త్రీలందరూ కూడా ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ముందు లేడో, అంటే రాసలీలకు రాలేదు, లేకపోతే రాసలీలలో అంతర్ధానమైన సమయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నడవడిక ఎలా ఉంటుంది, భగవంతుడు ఎలా వాళ్ళతో నృత్యం చేస్తాడు, భగవంతుడు ఎలా యాక్షన్ చేస్తాడని ఒక గోపిక ఇంకో గోపికకు చూపిస్తుందట ఎలా చేస్తాడనేసి. సో అలా ఆ గోపికలందరూ కూడా ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు భగవంతుని. అంటే భగవంతుని రూపం, భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్ని ఆ గోపికలందరూ కూడా యాక్షన్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని కూడా తలుచుకుంటున్నాడు ఎవరు? భీష్మదేవుడు. సో అలా తలుచుకుంటూ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాడు? మునిగన రూపవర్య సంకులేంత సదసి యుధిష్ఠిర రాజసూయ ఏషాం అర్హనం ఉపపేద ఈక్షణీయో మమ దృశి గోచర ఏష అవిరాత్మ. ఇప్పుడు సేమ్ అదే మునిగన నృపవర్య అంటే మూడు గణాలంతా కూడా నృపవర్య అంతా కూడా వచ్చారట. ఎక్కడికి వచ్చారు? యుధిష్ఠిర రాజసూయ ఏషాం. యుధిష్ఠిరుడు ఎప్పుడైతే రాజసూయ యజ్ఞం చేయాలనుకున్నాడో, ఇంద్రప్రస్థంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రాజ్యాన్ని తీసుకున్నప్పుడు రాజసూయ యజ్ఞం చేద్దాం అనుకున్నారు. చేసినప్పుడు ఏం చేశారు? వాళ్ళు రాజసూయ యాగానికి ఎప్పుడైతే ఆ గుర్రాన్ని పంపించి అంత గెలిచినాక ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేసి యజ్ఞానికి అందరినీ పిలిచారు. అక్కడే కదా దుర్యోధనుడికి గర్వభంగం అయింది. సో అలా అందరినీ పిలిచినప్పుడు ఆ సభలో ఇతను గుర్తుంచుకుంటున్నాడు. ఎందుకు ఆ సభలో గుర్తుంచుకున్నారంటే ఆ సభలోనే శిశుపాలుడి యొక్క శిరశ్ఛేదం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ రాజసూయ యాగంలో ఎవరో ఒకరిని మెయిన్ పర్సన్గా ఎన్నుకోవాలన్నట్టు. అప్పుడు ఆ యుధిష్ఠిరుడు ఏమన్నాడు? నేను నా యొక్క ప్రథమ ఆ రెస్పెక్ట్ ఎవరైతే ఉందో అదంతా కూడా నేను కృష్ణుడికి ఇస్తానని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. ఇది తెలుసుకున్న అసుర గణానికి ఎప్పుడైనా ఒక మంచి పని చేస్తుంటే అసురులకి కోపం వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుని అలా యాక్సెప్ట్ చేశాడో వెంటనే అసుర గణాల్లో ఎస్పెషల్లీ శిశుపాడు తన మృత్యు దగ్గరకు వచ్చేసింది. మృత్యు దగ్గరికి వస్తే అట్లనే బిహేవ్ చేస్తాడండి రాక్షసులు. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, వింతగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. పక్కన హెచ్చరిస్తున్నాడు, చాలు నువ్వు తిట్టింది చాలు అంటే వినట్లేదు శిశుపాలుడు. ఇంకా పక్కన ఆపుతుంటే ఇంకా 2 తిట్లు ఎక్కువ తిడుతున్నాడు. కానీ వాడు తిడుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే 100 తప్పులు తక్క నేను క్షమిస్తానని వాళ్ళ అత్తకు వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి వాడు ఇంకా 100 తప్పులు తొందర చేసుకుంటున్నాడు చనిపోవడానికి. అఫ్కోర్స్ తనకు వెంటనే తన వైకుంఠ లోకాలకి వెళ్ళాలని ఉందేమో అంత తొందర చేసేసుకున్నాడు శిశుపాలుడు. కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళు చేయలే కదా శిశుపాలు దత్తవక్తకు వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోవాలి.
అందుకని అసురిక భావంలో మనం ఉన్నప్పుడు భగవంతుని అలా నిందిస్తుంటాం అన్నట్టు భగవంతుడు. సో అలా నిందిస్తున్నప్పుడు అతను అర్హుడు కాదని చెప్పినప్పుడు శిశుపాలు శిరచ్ఛేదం చేసిన తర్వాత భీష్ముడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఏమని, అంతమంది భీష్ముడు ఎందుకు గొప్పవాడు, అతను నైష్టిక బ్రహ్మచారి, అంటే మొత్తం కూడా బ్రహ్మచార్య వ్రతాన్ని స్ట్రిక్ట్గా పాటించినవాడు. సో అలాంటి బ్రహ్మచారి వ్రతం పాటించిన భీష్మదేవుడు కూడా ఏమని చెప్తున్నా అంటే, అంతమంది గోపస్త్రీలు నా మధ్యలో ఉండుంటే నేను నా బ్రహ్మచార్య వ్రతం భంగం అయిపోయేదేమో, కానీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 16,000 మందిలో ఉన్న కూడా అతను అనాది బ్రహ్మచారినే నమః, అతను ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు. అది భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పి, అందుకనే ఆ ప్రథమ ఆరాధన ప్రథమ నివేదన భగవంతుడికే జరగాలి, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికే జరగాలనేసి చెప్తున్నాడు. అలా అక్కడ ఉన్న రాజులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం చెప్పాడు. సో అలా ప్రూవ్ చేసిన సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే భీష్ముడు ఇప్పుడు తన జీవితం మొత్తంలో భగవంతుడు ఎక్కడెక్కడ సందర్భంలో తను కలిశాడో, ఆ సంభాషణ జరిగిందో, అతనితోటి ఆ అసోసియేషన్ జరిగిందో అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. మనం గుర్తు చేసుకోవాలంటే మన దాంట్లో ఏం దొరుకుతుంది, ఆ సీరియల్లో ఇదేం చేసింది, ఈ సీరియల్ ఏం చేసింది, మన ఇంటి పక్క ఆమె ఏం చేసింది, మన ఇంటి ఎదురుగా ఆమె ఏం చేసింది, వాళ్ళని ఎలా కిందికి లాగా వీళ్ళు ఎలా పైకి లాగా, మనం ఇవే ఉంటాయి మన జీవితంలో. కానీ భీష్ముడి జీవితంలో ప్రతి ఘట్టంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. అలా ఉన్నప్పుడే మనకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. మన్మనా బహుమద్భక్తో మధ్యాచి మాం నమస్కురు. ప్రతి క్షణం మనం భగవంతుడు మన జీవితంలో రావాలి. ఆ జీవితం యొక్క ఇప్పుడు కిరీటం ఎంత పెద్దగానే ఉండండి, కిరీటంలో ఒక్క పచ్చ పెడితే ఆ కిరీటం అందం పెరిగిపోతుంది. ఒక రాయికే ఎంతో కిరీటం అందం ఉంటుంది కదా. రీసెంట్గా ఒక ముస్లిం అతను శ్రీరంగంలో చేపించాడట. అది ఎలా అంటే అది ఎన్నో క్యారెట్లు ఉన్న పచ్చ అని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఎక్కడి నుంచో వెతికి తెచ్చి పెట్టాను నేను దానికి అనేసి. సో ఆ పచ్చ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత అందం కదా. ఒక్క పచ్చ ఎంత బంగారమైన ఉండొచ్చు, మన జీవితంలో ఎన్నో విలువైన ఉండొచ్చు, మన జీవితం ఎంత సంతోషంగా, మనకు కావాల్సిన ఐశ్వర్యం ఉండొచ్చు, మనకు మంచి పిల్లలు ఉండొచ్చు, మనకు మంచి మనవాళ్ళు ఉండొచ్చు, ముని మనవాళ్ళు ఉండొచ్చు, మనకు చాలామంది సేవకులు ఉండొచ్చు, మనకు ఎంతోమంది ఫాలోవర్స్ ఉండొచ్చు, మనకు ఎంత పెద్ద రాజ్యాలు ఉండొచ్చు. అవన్నీ కూడా బంగారాన్ని పెంచుతున్నాయి. కానీ ఆ బంగారానికి అసలైన కళ ఎక్కువ వస్తుంది. ఒక రత్నం మధ్యలో వస్తే, ఒక డైమండ్ వజ్రం మధ్యలోకి వస్తే ఆ కిరీటానికి అందం. అలానే మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా అందం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆ భగవంతుడు మన జీవితంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ మానవ జన్మకి ఒక పరిపూర్ణత అనేది, కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మకి పరమాత్మతోటి సంబంధం లేని ఈ ఆత్మ తుచ్చమైన శరీరం మాత్రమే. ఈ శరీరం ఎప్పుడైనా కూడా తుచ్చమైందే కదా. ఈ శరీరాన్ని ఏమైనా ప్రిజర్వ్ చేసుకోగలుగుతామా? నేను ఇంత అందంగానే ఉన్నాను 16 ఏళ్లలో, 56 ఏళ్ళకు కూడా నేను ఇలానే ఉండాలి. ఎన్ని క్రీములు వాడినా, ఏది మాట్లాడినా శ్రీదేవి కూడా ముసలిది అయిపోతుంది. తప్పదు, ఏం చేయలేం, దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం కదా. సో ఎవరైనా అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ శరీరం తుచ్చమైంది, కానీ ఆత్మ పరిపూర్ణమైంది. మరి ఆత్మకు ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కేవలం పరమాత్మ దగ్గర నుంచి వస్తుంది, భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి లేనిది పరమాత్మకి ఏమి శక్తి లేదు. సో అందుకని ఆ భగవత్ సంబంధం అనేది మనందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకోవాలి, ఈయన ఎలా తలుచుకోవాలి భగవంతుని అని ఆలోచిస్తున్నాడు. నేనే మనకు మెడిటేషన్ డే అని ఒకటి చేస్తున్నారు. సో ధ్యానం చేసుకునేది. సో అందరు ధ్యానం ఒక ఇంపార్టెన్స్. ధ్యానం చేసుకుంటే మీ జీవితం చాలా బాగుంటుంది. ధ్యానం చేసుకుంటే మీకు కోపం రాదు, క్రోధం రాదు, అరిషడ్ వర్గాలను జయించగలుగుతారు. సో అందరు ధ్యానం చేసుకోండి అని యునైటెడ్ నేషన్స్ చెప్తుంది. సో మరి దేని మీద ధ్యానం చేసుకోవాలి? సో ఒకటి ఏంటంటే బ్రహ్మస్వరూపం మీద, ఏది లేకుంటే ఏదో ఒక అనంత విశ్వాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అదే అర్జునుడు అడిగాడు 12వ అధ్యాయంలో, నీ యొక్క స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటే మంచిదా భక్తి యోగంతో, లేకపోతే జ్ఞానయోగంతో నీ యొక్క బ్రహ్మస్వరూపం మీద ధ్యానం చేయడం ముఖ్యమా అని అడిగాడు. దానికి భగవంతుడు ఏమని చెప్తున్నాడు 5వ శ్లోకంలో, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో ఈ మార్గంలో, జ్ఞాన మార్గంలో కూడా నన్ను చేరుకోవచ్చు, కానీ అది చాలా కష్టమైంది, దాంట్లో అన్ని ముళ్ళే ఉన్నాయి. కానీ ఎవరైతే నా యొక్క మయ్యేవ మన ఆదస్వ మై
మై నివేశయ నివశిష్యసి మయేవ ఆతవూర్ధ్వం న సంశయ. ఎవరైతే నా మనస్సుని నా రూపం మీద పెడతారో మనస్సుని, వాళ్ళకి నేను చాలా ఈజీగా దొరుకుతాను. ఎందుకు మరి బ్రహ్మను ఎందుకు అంత కష్టమైపోతుంది బ్రహ్మస్వరూపం మీద అంటే, బ్రహ్మస్వరూపం మీద మనము తలుచుకోవడానికి ఏం లేదు. మనం తలుచుకోవడానికి ఒక రూపం కావాలి. ఎందుకంటే మనకు ఒక రూపం ఉంది కదా, ఆత్మకి ఒక రూపం ఉంది. ఆత్మ ఏం బ్రహ్మం కాదు, ఆత్మ ఏమీ రూపం లేనిది కాదు. ఆత్మకి రూపం ఉంది కాబట్టి ఈ ఆత్మ ఏదన్నా రూపం మీద, అతని యొక్క లీల మీద, అతని యొక్క నామం మీద, అతని యొక్క గుణ వైభవాల మీద మాత్రమే ధ్యానం చేయగలుగుతుంది. సో మన ధ్యానం ఎలా ఉండాలి? భగవంతుని యొక్క నామ, భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్, ఫామ్, పాస్ట్ టైం, నేమ్, ఫేమ్. సో భగవంతుని యొక్క లీలల మీద, భగవంతుని యొక్క రూపం మీద, భగవంతుని యొక్క నామం మీద, భగవంతుని యొక్క కీర్తి మీద, ఈ ఐదిట్లలో దేని మీద ధ్యానం చేసుకున్నా కూడా భగవంతుని యొక్క రూపం మనకు గుర్తుకొస్తుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చాలా ఈజీగా మన హృదయంలో పెట్టుకోవచ్చు. అందుకనే ఒకవేళ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోలేకపోతే ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు? అప్పటికి కూడా చెప్తున్నాడు ఏంటి, ఇది గుర్తుంచుకోవడం కూడా, ఎప్పుడు నన్ను గుర్తుంచుకోవడం, ఎప్పుడు నా మనసులో నన్నే తలుచుకుంటూ ఉండాలని మీకు చాలా కష్టంగా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు చాలా బోల్డన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, మీ మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంటుంది. ఆ యాక్టివిటీస్ కూడా స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఏదో పొద్దున ఒక అగరబత్తి వెలిగించినప్పుడు, సాయంత్రం ఒక దీపం పెట్టినప్పుడు పెట్టుకోవడం అంటే ఓకే. 24 గంటలు ఆయన ఎక్కడ తలుచుకునేది? యూఆర్ సో బిజీ. సో దానికోసం ఏం చెప్పాడు? అభ్యాస యోగం చేయమన్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాడు. సరే మీరు చేయలేరు, మీరు రోజంతా తలుచుకోలేరు, ఫస్ట్ 10 మినిట్స్ని స్టార్ట్ చేయండి, ఒక్క మాలని స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఒక మాల 10 మినిట్స్ నన్ను కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఒక 10 మినిట్స్ దొరికింది, అభ్యాసం చేయండి 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 చేయండి. కొన్ని రోజులు అయిపోయాక మళ్ళీ ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ వస్తుంది, ఏకాదశి ఏదో వస్తుంది, అప్పుడు 2 రౌండ్స్కు పెంచుకోండి, 20 మినిట్స్. తర్వాత 3 రౌండ్స్, 4 రౌండ్స్, 5 రౌండ్స్, అట్లా 16 రౌండ్స్కి వచ్చినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనం పొద్దున్నే 16 రౌండ్స్ ఫినిష్ చేస్తామో, శ్రద్ధగా భగవన్ నామాన్ని జపం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే 10:30 లోపల 16 రౌండ్స్ అయిపోతాయో, అప్పుడు 10:30 నుంచి రేపు మార్నింగ్ 5:30 వరకు ఆయన చూసుకుంటాడు. ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. 10:30 లోపల చాంటింగ్ ఫినిష్ చేయడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. 10:30 నుంచి నెక్స్ట్ మార్నింగ్ 5:30 మళ్ళీ మీరు జపమాల ముట్టుకునే వరకు ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాడు. ఏమని? మిమ్మల్ని ఆయన స్మరణలో ఉంచుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయన తీసుకుంటాడు. మన డ్యూటీ మనం చేస్తే ఆయన మన డ్యూటీ చేస్తాడు. మన డ్యూటీ చేయలేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము? ఈ 16 రౌండ్స్లో బ్రేక్లు ఇస్తాం. మనం స్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, మనదేమో ప్యాసింజర్ బండి అయ్యాయి. ఒక మాలని 4 సార్లు అవుతుంది, 4 సార్లు తీసి పక్కన పెట్టాలి. దాన్ని ఒక్క 2 నిమిషాలు అయితే మాల అయిపోతుంది, పక్క పెట్టడం ఎందుకు? ఆ 2 నిమిషాలు అయిపోయి ప్యాసింజర్ అట్లే ఉంటుంది, ఏ సిగ్నల్ పడ్డా అయిపోతుంది. అది ఎందుకు ఆగిందో కూడా తెలియదు కొన్ని చోట్ల. కానీ మనది వందే భారత్లా ఉండాలన్నట్టు. ఒకసారి స్టార్ట్ అయిందంటే 16 అయిపోవాలి అంతే. అట్లీస్ట్ ఒక మాల అయిపోయే వరకైనా. కొన్ని పూసలు ఉన్నప్పుడు ఏముంది, 2 నిమిషాలు చెయ్యి, అంత కుప్పలో ఎత్తిపోయే సర్వీస్ ఏం లేదు కదా. ఆ తీసి దాన్ని పెట్టుకోవడానికి చాలా ప్రయాసపడి మధ్యలో పెట్టుకొని అంత కష్టపడ్డాలి ఎందుకు? అది కంప్లీట్ చేసేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది. అట్లీస్ట్ ఆ 7 మినిట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. అప్పుడు చేస్తే, ఇప్పుడు భీష్ముడు తలుచుకున్నట్టుగా, భీష్ముడు ఎన్ని తలుచుకుంటుంటాడు. ఎలా ఉన్నాడు భీష్ముడు? సిచ్యువేషన్ ఏంటి? దానిలో పరుపు మీద పడుకొని ఉన్నాడా? హాస్పిటల్ బెడ్లో ఉన్నాడా? మంచిగా కంఫర్టబుల్గా ఇట్లా ఎత్తి, ఇప్పుడు చాలా హాస్పిటల్ బెడ్స్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి, మరి ఇట్లా బెడ్స్ పెట్టే కదా. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో లేడు. అవి ఎత్తేసి కూర్చోవచ్చు, పడుకోవచ్చు, ఎట్లా చేయవచ్చు. బాణాల మీద ఉన్నాడు, నీరు లేదు, ఆహారం లేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతి లీలను గుర్తుంచుకుంటున్నాడు. అంటే అతను తన దేహావస్థితిని దాటేశాడు. అతను దేహం కాదనేది ఆల్రెడీ ఆయన మోక్షం వచ్చేసింది. ఎందుకంటే దేహం యొక్క కష్టాలు అతన్ని ఏం పెట్టట్లేవు కదా. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన కష్టాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దేహం నుంచి వస్తాయి. ఈ దేహ కష్టాలను ఎప్పుడైతే మనం దాటుకొని పోతామో మనకు అప్పుడే మోక్షం వచ్చేసినట్టే. సో ఆల్రెడీ ముక్తి పురుషుడు అయిపోయినాడు. ఇప్పుడు కేవలము ఈ యుధిష్ఠిరుడి బోధనల కోసం ఆగాడు, యుధిష్ఠిరుడు బోధించాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడే తన దగ్గరకు వచ్చాడు కాబట్టి దేహాన్ని విడిచిపెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాడు.
సో ఇలా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ వదిలిపెట్టే భాగ్యం ఆ భీష్ముడికి వచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రతి నిత్యం ఆ భగవంతుడిని తలుచుకుంటున్నాడు. సో అలా మనం తలుచుకోవాలంటే మనం కూడా శ్రద్ధగా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అలా తలుచుకుంటూ ఉంటే మనం సమాధి స్థితికి వెళ్తామంట. ఆ సమాధి స్థితిలో వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం మనకు లభిస్తుంది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో అతను ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయినాడు. భీష్ముడు ఎలా సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయినాడు అని తెలుసుకుంటాం. భీష్ముడు తన దేహాన్ని వదిలిపెట్టే సమయం వచ్చింది. అది నెక్స్ట్ వారం తెలుసుకుందాం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమి? ఆత్మకు రూపం ఉంటుంది. రూపం స్పార్క్ యొక్క రూపం ఎందుకు ఉండదు? స్పార్క్ ఎందుకు రూపం ఉండదు? ఆటంకి రూపం లేదా? అమీబాకి రూపం లేదా? ఏదో రూపం ఉంది, చేంజ్ అవుతున్నాడు. సో అక్కడ కూడా చతుర్భుజ రూపంతో ఉంటుంది. బేసికల్ అది చెప్పింది ఎందుకంటే అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది హృదయంలో అనేసి ఆత్మ. సో అందుకని అది ఆధ్యాత్మిక శరీరం తీసుకుని ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో మొత్తం. సో అదే మనకి ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా. ఆత్మ పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనది, పూర్తిగా స్పిరిచువల్ అయినది. ఇక్కడ శరీరం పూర్తిగా మెటీరియల్ అయింది. ఏదైనా కొంచెం స్పిరిచువల్ ఎలిమెంట్ ఉందా? ఈ గోరు ఎప్పటికి ఇలానే ఉంటుంది, ఈ వేలు ఎప్పటికి ఎలా ఉంటుంది? ఉండదు. సో అందుకని పూర్తిగా స్పిరిచువల్ ఉన్న శరీరం దానికి కావాలి. దాని యొక్క యాక్చువల్ శరీరం అది. ఆ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఇది వేసుకుంది. ఎందుకంటే పక్కింటి వాళ్ళ బట్టలు చాలా మంచిగా కనబడతాయి కదా. సో మనం హాస్టల్స్లో చూస్తుంటాం, అన్ని పక్కన డ్రెస్లు వేసుకుంటుంటారు కొత్తవారు. సో అట్లా మనం కూడా మన డ్రెస్సెస్ వదిలిపెట్టేసి పక్కన వాళ్ళ డ్రెస్ మీద పడ్డాం. సో ఇక్కడ అది ఇది ఏర్చుకొని ఒక డ్రెస్ తయారు చేసుకొని, ఈ డ్రెస్ బాగాలేదు, ఈ జన్మ అంతా కూడా నాకు ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వచ్చింది, నాకు వాడి డ్రెస్ వస్తే బాగుండు, బిల్ గేట్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే బాగుండు, ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే బాగుండు. సరే అనేసి నెక్స్ట్ టైం ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతాం. వాడేమనుకుంటాడు, నాకు ఇంత లావు శరీరం ఇచ్చాడు, నాకు ఇన్ని రోగాలు ఇచ్చాడు, నాకు పేదవాడికైనా మంచి శరీరం ఇచ్చుంటే బాగుండు, ఓ సల్మాన్ ఖాన్లా పుట్టించుంటే బాగుండు, ఓ షారుఖ్ ఖాన్లా పుట్టించుకున్నాడు వాడు అనుకుంటాడు. ఆ సల్మాన్ ఖాన్లా పుట్టినాడు, నన్ను జింకను చంపించినాడు, వాడిని చంపించినాడు, నాకు ఇంకో శరీరం కావాలంటాడు. సో ఇదే మనం పక్కనోటి బట్టలు వేసుకుందాం అనేది చూస్తున్నాం. కానీ మన యాక్చువల్ శరీరం ఎక్కడుంది, మన ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఎక్కడుంది, దానికి ఎట్లా వెళ్ళాలి అనే సాధన వదిలిపెట్టేసాం. సో ఆ శరీరం వచ్చినప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా సైజ్ ఫిట్ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడంతా కొన్ని లూజ్గా ఉంటాయి, కొన్ని టైట్గా ఉంటాయి, దాంట్లో అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఆ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం పర్ఫెక్ట్గా మన స్పిరిచువల్ ఫామ్ని తీసుకున్నప్పుడు. ఆత్మకే ఆనందం ఉంటుంది. ఈ లోకంలో ఉన్నంతసేపు శరీరానికి ఆనందమే, నేను ఆత్మ ఆనందం అనుకుంటాను. భీష్ముడు ఆనందపడుతున్నాడే, శరీరం అంతా కృషించిపోతుంటే కూడా ఆనందంగా ఉంటాడే, అది ఆత్మానందం. భీష్ముడు ఆనందంగా ఉంటేనే కదా అంతసేపు క్లాస్ పీకాడు. ఏం పీకాడు? నువ్వు రాజ్యాన్ని ఎట్లా వెళ్ళాలి, రాజ్యంలో శత్రువులు ఎట్లుండాలి, వైశ్యులు ఎట్లుండాలి, శూద్రులు ఎట్లుండాలి, బ్రాహ్మణులు ఎట్లుండాలి, నువ్వు పరాయి రాజ్యం వాళ్ళతో ఎట్లుండాలి అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అది ఆత్మానందం. పరీక్షితుడికి 7 రోజులు చచ్చిపోతానని తెలుసు, కానీ తక్షకుడు ఎట్లొస్తాడు? అటు సైడ్ చంపండిరా, సర్పాలను చంపండిరా, ఆ సర్పయజ్ఞం చేయండి రా, వాని చంపండి, వీని చంపండి, ఏమన్నట్టు ఏమనట్లేదు. చెప్పండి, ఇంకా చెప్పండి, ఆ లోకం ఎలా ఉంటుంది, ఈ లోకం ఎలా ఉంటుంది, ఆ కథ ఏంటి, ఈ కథ ఏంటి, ఈయన ఎందుకు అలా చేశాడు, ఆయన ఎందుకు అలా చేశాడు, ప్రహ్లాదుడు ఎలా కాపాడబడ్డాడు, నందిదేవుడు ఏం చేశాడు, ఇట్లా ఒక్కొక్కరిని అడుక్కుంటూ పోతున్నాడు ఆయన. ఎక్కడైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడా, నన్ను దీని నుంచి ఎట్లా తాపించమని? అందరూ వచ్చాడు, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మీద వచ్చాడు. అడుగుతూ అయిపోయింది కదా, ఏముంది, కాపాడేనో కాపాడలేదు తర్వాత విషయం. ఫస్ట్ మనం ఏమంటారు, అందరు డాక్టర్స్ని పెట్టుకొని ఏదో నా ట్రీట్మెంట్ చేయమని అడుగుతాం కదా. మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం వచ్చింది.
ఇక్కడ ఏ క్షణం కూడా లాస్ట్లో 12వ స్కందంలో వదిలిపెట్టేటప్పుడు కూడా సంపూర్ణమైన ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ భగవంతుని తలుచుకున్నప్పుడు తక్షకుడు తన రెక్కలు ఊపుకుంటూ వచ్చేసి ఆ విషంలో వదలంగానే అక్కడే భస్మం అయిపోయినాడు తలుచుకుంటూ. అట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. అది ఆత్మానంద స్థితి. మనకు ఈ శరీర అవసరాలు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు పొందే ఆనందం ఆత్మానందం. శరీర అవసరాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చే ఆనందము అంటే మన కంప్లీట్ ఆత్మానందం రాదు, కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఈ శరీరం కష్టపడుతుంటే కూడా, జన్మాష్టమి రోజు కష్టపడుతుంటే కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఎందుకు? అది ఆ రోజు ఆత్మానందం. అది కొన్ని గ్లిమ్స్లు దొరుకుతాయి ఇక్కడ. అంటే ఎడారిలో దొరికే ఎండమావిలాగా ఏవో కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ నీళ్ళు దొరుకుతుంటాయి, కానీ అక్కడ గంగానది ప్రవహిస్తూ పోతుంది హరిద్వార్లో ప్రవహించినట్టు. హరిద్వార్లో స్నానం చేయాలని చాలా ఇష్టం. చాలా హరిద్వార్ కాదు ఇది, హరిద్వార్లో కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది. గంగోత్రిలో వాళ్ళు దాంట్లో మునగలేము, చాలా ఫియర్స్ఫుల్గా వస్తుంటుంది. వాళ్ళు మగ్గులు ఇస్తారు స్నానం చేయడానికి. వాటి ఆ మగ్గులు ఎన్ని మగ్గులు పోతున్నాయో పట్టుకోలేకపోతున్నా, ఆ మగ్గును కొట్టేసి పోతుంది. అది అంత ఫోర్స్ఫుల్గా వస్తుంది. సో ఎండమావ ఎక్కడుంది, ఆ ఫోర్స్ నది ఎక్కడుంది? ఆ ఫోర్స్ నది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, అక్కడ పొందే ఆత్మానందం. ఇక్కడేమో కొంచెం కొంచెం అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఎవరు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకోరు కదా. చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. హ్యాపీనెస్ కోసమే హరే కృష్ణ చాంట్ చేయాలి, ఇంకా దేనికోసం కాదు. ఆనందం అభ్యాసాత్, అభ్యాసం చేయాలి. హౌ టు బికమ్ హ్యాపీ, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అభ్యాస ప్రాక్టీస్. హౌ టు బికమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్ లైఫ్. కష్టాలు పడి మురగడానికి కాదు ఇక్కడ ఉన్నది, హ్యాపీనెస్ని పొందడానికి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకోవాలి. భౌతికంలో ఉండే ఆనందం ఉంది అని వాడు అనుకున్నాడంటే మూర్ఖుడు అన్నట్టు. చుట్టూ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుచ్చుకుంటున్నాయి. ఇట్లా కదులుతా గుచ్చుకుంది, అట్లా కదులుతుంది. వాడు వచ్చి ఒక పెప్సీనో లేకపోతే మ్యాంగోనో ఇచ్చాడు. అరే చాలా బాగుందిరా మ్యాంగో అనుకుంటే ఇక వాడు అంతే, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూనే ఉంటాయి. ఈ మ్యాంగో దాగుతూనే ఉంటాడు, పక్కన ఉన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూనే ఉంటాయి. అందుకే ప్రభుపాద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు కదా. ఈ ఆనందం ఎలాంటిదంటే, వెనకటి రోజుల్లో సైనికుల్ని ఇలా ముంచేవాళ్ళట. ముంచి వాడిని తప్పు చేస్తే వాడిని ముంచి సైనికులు పైకి తీసేవాళ్ళట. ముంచి బయటకు తీసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఓ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ హ్యాపీ. అదే ఒకసారి కొంచెం ఏదైనా వచ్చింది అనుకో, కథం ఇంకా నాకు ఈ జన్మొద్దు, సూసైడ్ చేసుకోవాలి, అది చేసుకోవాలి, తీసుకోవాలి. అదే ఆనందం. అయిపోయా ఆనందం, అక్కడికి అయిపోయా. డిప్రెషన్. ఒక కష్టాన్ని కూడా తట్టుకోలేనప్పుడు ఈ ఆనందం ఎందుకు? ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తట్టుకున్నవాడు, సోకాళ్ళు కష్టాలు వచ్చినా తట్టుకున్నవాడు దిగలేని ఆనందం పొందుతున్నాడు. కష్టంలో కూడా సుఖం చూసేవాడు గొప్పవాడు. సో ఈ సోకాళ్ళ ఆనందం వెంటనే దుఃఖానికి కారణమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ వరల్డ్. పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా నెగిటివ్ అక్కడ ఉండాల్సిందే. నేను ఓన్లీ పాజిటివ్ రన్ చేస్తానంటే ఎలక్ట్రిసిటీ రన్ కాదు, నెగిటివ్ వైర్ కూడా రన్ చేయాలి. రెండు రన్ చేస్తేనే ఎలక్ట్రిసిటీ వెలుగుతుంది. సో ఈ వరల్డ్ కంపల్సరీ డ్యువాలిటీ. అదే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తాడు, దాని గురించి డ్యువాలిటీ గురించి చెప్తాడు యాక్చువల్లీ భీష్మదేవుడు. సో డ్యువాలిటీస్ ఉంటాయి. నీకు ఎంత సుఖం ఉంటే దాని తర్వాత దానితో పాటు దుఃఖం ఉంటుంది. షుగర్ పేషెంట్ మంచిగా లడ్డు తిన్నాడు అనుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఆనందం, సంతోషం, చాలా బాగుంటుంది. రాత్రి నిద్రపట్టదు, దురదలు పెడుతుంటాయి, దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. ప్యాక్డ్ శాండ్విచ్ అన్నట్టు, పైన సుఖం ఉంటే కింద దుఃఖం అదే ప్రపోర్షన్లో ఉంటేనే శాండ్విచ్ బాగుంటుంది. శాండ్విచ్ ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది, తినలేం కదా. సో రెండు ప్రపోర్షనేట్గా వస్తాయి అన్నట్టు, ఇక్కడ మంచి మిక్స్ అయ్యి వస్తాయి, మంచి రంగు.